ॐ श्रीपरमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुश्चवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पचारिले, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र रे युद्ध करिबा पई एकाठी होइथिबा मोर ओ पाण्डुंकर पुत्र माने कौन कले। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय कहिले, व्यूह रचनारे संयुक्त होइथिबा पांडव सेना को देखि राजा दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्यଙ୍କ पाखକୁ ଯାଇ କହିଲେ, पश्यैतं पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं च मम व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपणकर बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्नଙ୍କ द्वारा व्यूहरे सज्जित होइथिबा पाण्डुपुत्र मानकर एही विराट सेना को देखंतु। अत्र शूरा महेश्वास भीमर्योन समायुधि योद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैवश्च नरपुङ्गवः युद्धमन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथः। एही सेनारे महामहाधनुर्धारी तथा युद्धरे भीम ओ अर्जुनंकर समान सुरवीर सात्यकी विराट महारथी राजा द्रुपद दृष्टकेतु चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजित कुंतीभोज ओ मनुष्य मानक मध्यरे श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा उत्तमौजा सुभद्रांकर पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदींकर 5 पुत्र मध्य अछंती। एमाने समस्ते महारथी अटंती। अस्माकं तु विशिष्टाजे तान्नि बोद्धोदियोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आम पक्षरे मध्य जो माने महान योद्धा अछंती सेमानंकु आपण मध्य जानि नियंतु। आपणकर जानिबा निमंते मु मो सेनार सेनापति मानकर नाम कहूची। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च रूपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथैव च। आपण पितामह भीष्म कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्तंकर पुत्र भूरिश्रवा एवं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीवितः नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। मो पई जीवनर आशा त्याग करि देथिबा आहुरी बहु शूरवीर मध्य विभिन्न प्रकारर अस्त्रशस्त्र रे सज्जित होई उपस्थित अछंती। सेमाने समस्ते मध्य युद्ध विद्यारे निपुण अटंती। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। भीष्मଙ୍କ द्वारा रक्षित आम्भमानଙ୍କର ଏହି ସେନା अपरिमित
ଏବଂ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ସେମାନଙ୍କର ସେନା ପରିମିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଜୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମବସ୍ଥିତଃ ଭୀଷ୍ମମ୍ ଏବ ବିରକ୍ଷନ୍ତୁ ଭବନ୍ତଃ ସର୍ବ ଏବ ହି। ତେଣୁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧଃ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନୋଦୌ ଚ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ନୋ ପ୍ରତାପବାନ୍। ଏହାପରେ କୁରୁବୃଦ୍ଧ ମହାପ୍ରତାପୀ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହର୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ସିଂହନାଦ ପରି ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ତତଃ ଶଙ୍ଖଶ୍ଚ ଭୈର୍ଯ୍ୟଶ୍ଚ ପଣବାନକଗୋମୁଖଃ ସହସ୍ରୈବାଭ୍ୟହନ୍ୟତ୍ୟ ସଶବ୍ଦତୁମୁଳୋऽଭବତ୍। ତାପରେ ପରେ ବହୁ ଶଙ୍ଖ, ଭେରୀ, ନାଗରା, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଓ ରଣସିଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ବାଦ୍ୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେସବୁର ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ମନେ ହେଲା। ତତଃ ସ୍ୱତଃ ଉକ୍ତେ ମହତେ ସନ୍ଦନେ ସ୍ଥିତौ ମାଧବଃ ପାଣ୍ଡବଃ ଚୈବ ଦିବ୍ୟୌ ଶଙ୍ଖୌ ପ୍ରଦନ୍ନତୌ। ତାହାପରେ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଯୋଚା ଯାଇଥିବା ଉତ୍ତମ ରଥରେ ବସି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ ନିଜ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷୀକେଶୋ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟଃ ପ୍ରଣ୍ଡଗ୍ନୌ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମାବୃକୋଦରଃ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଏକ ଶଙ୍ଖ, ଅର୍ଜୁନ ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଏକ ଶଙ୍ଖ ଓ ଭୀମସେନ ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଏକ ମହାଶଙ୍ଖ ବଜାଇଲେ। କାଶ୍ୟଶ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱାସଃ ଶିଖଣ୍ଡୀ ଚ ମହାରଥଃ ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନୋ ବିରାଟଶ୍ଚ ସତ୍ୟକିଶ୍ଚାପରାଜିତଃ ଦ୍ରୁପଦ ଦ୍ରୌପଦେୟଶ୍ଚ ସର୍ବଶଃ ପୃଥିବୀପତେ ଶ୍ରୌଭଦଶ୍ଚ ମହାବାହୁ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୁଃ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଧାରୀ କାଶୀରାଜ, ମହାରଥୀ ଶିଖଣ୍ଡୀ, ଦୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ, ବିରାଟ ରାଜା, ଅଜେୟ ସାତ୍ୟକୀ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ପୁତ୍ର, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଭିମନ୍ୟୁ, ହେ ରାଜନ୍, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଦିଗରୁ ନିଜର ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଘୋଷୋ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାଣାଂ ହୃଦୟାନି ପଦ୍ୟାରୟେତ୍ ନଭଶ୍ଚ ପୃଥିବୀଂ ଚୈବ ତୁମୁଳବ୍ୟନୁନାଦୟନ୍। ଏବଂ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ କୌରବଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା। ଅଥ ବ୍ୟବସ୍ଥିତାନ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ କପିଧ୍ୱଜଃ ପ୍ରବୃତ୍ତେ ଶସ୍ତ୍ରସମ୍ପାତେ ଧନୁରୁଦ୍ୟମ୍ୟ ପାଣ୍ଡବଃ। ହୃଷୀକେଶଂ ତଦା ବାକ୍ୟम् ଇଦम् ଆହ ମହୀପତେ। ଅର୍ଜୁନ ଉବାଚ ସେନಯೋରୁଭୟୋ मध्ये ରଥଂ ସ୍ଥାପୟମେଚ୍ୟୁତ। ହେ ରାଜନ୍, ଏହାପରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କପିଧ୍ୱଜ ଅର୍ଜୁନ ନିଜର ଧନୁ ଉଠାଇ ହୃଷୀକେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ମୋ ରଥକୁ ନେଇ ଦୁଇ ସେନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଯାବଦେତା ନିରୀକ୍ଷେହଂ ଯଦୁକାମନବସ୍ଥିତାନ୍ କର୍ମୟାଯୋଦ୍ଧବ୍ୟସ୍ମିନ୍ ରଣସମୁଦ୍ୟମେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ରୂପକ ବ୍ୟାପାରରେ ମୋତେ କାହା କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ, ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସେହି ଯୁଦ୍ଧବିଳାସୀ ବିପକ୍ଷୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥ ଠିଆ କରାନ୍ତୁ। ଯଶ୍ଚାମାନନବେକ୍ଷେହଂ ଜୟେତେତ୍ର ସମାଗତଃ ଧାର୍ତ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରସଦୁର୍ବୁଦ୍ଧେ ଯୁଦ୍ଧେ ପ୍ରିୟ ଚିକୀର୍ଷବଃ। ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହୋଇ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଏହି ସେନାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ।
संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनेयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय कहिले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन एहिपरि कहिबारु श्रीकृष्ण तांकर रथटिकु नहीं दुई सेना मध्यरे तथा भीष्म द्रोणाचार्य आदि समस्त राजांक सम्मुखरे ठिया कराई कहिले, हे पार्थ, युद्ध पई एकाठी होइथिबा एहि कौरव मानंकु देख। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनेयोरुभयोरपि। तापरे पृथापुत्र अर्जुन सेहि उभय सेना मध्यरे निजर पितृ पितामह आचार्य मामू भाई पुओ नाती मित्र श्वशुर और सुहृद मानंकु ही देखिबाकु पाइले। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। सेठारे उपस्थित समस्त बंधुंकु देखि कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणापरवश होइगले एवं विषादग्रस्त होई कहिले, अर्जुन उवाच दृष्टे मंसजनं कृष्ण जुजुश्च समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहिले, हे कृष्ण, युद्धक्षेत्र रे दंडायमान होइथिबा एहि युद्धाभिलाषी स्वजन समुदायଙ୍କୁ देखि मोर अंग शिथिल होई जाउछि, मुख सुखी जाउछि, देहरे कंपन तथा रोमांच जात होउछि। गांडीवं संसृते हस्तत्वक्चैव परिदह्यते न च सक्लम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हातरू गांडीव धनु खसी पड़ुछि, चर्म भी भीषण ज्वाला करुछि तथा मोर मन भ्रमित होला परि लागुछि, तेणु मु ठिया हेबाकु मध्य समर्थ होई पारु नाही। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मु लक्षण सबु विपरीत देखुछि। युद्धरे स्वजन समुदाय को मारिबारे मते कौनसी मध्य कल्याण देखा जाऊ नहीं। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोग जीवे बीतेन वा। हे कृष्ण, मु तो विजय चाहू नहीं, राज्य तथा सुख मध्य चाहू नहीं। हे गोविंद, आमर एपरी राज्य कि बा प्रयोजन अथवा एपरी भोगरे और जीवन रे कि बा लाभ अछि। जे सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तयि मे वस्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। आमे जेउ मनंक पाई राज्य भोग और सुखादि अभिलाष करिचु सेमाने ही एही सबु धन और जीवनर आशा परित्याग करी युद्ध करबाकु ठिया होइछन्ति। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामह मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। गुरु माने पितृस्थानीय पुत्रस्थानीय एवं सेहिपरि पितामह मामू श्वशुर नाती शालक तथा अन्यान्य संबंधीय माने मध्य एठारे अछन्ति। एतन्न हन्तुम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हतो किं नु महि कृते। हे मधुसूदन, एमाने मते मारिदेले मध्य मु एमानंको मारिबाकु चाहू नाही।
ପୃଥିବୀ ଲାଭ କରିବା କଥା କିଏ ପଚାରେ? 3 ଲୋକର ରାଜ୍ୟାଧିକାର ମିଳିବାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନିହତ୍ୟ ଧାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରାନଃ କା ପ୍ରୀତିଃ ସ୍ୟାଜ୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାପମ୍ ଏବାଶ୍ରୟେତସ୍ମାନ୍ ହତ୍ୱୈତାନାତତାୟିନଃ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ କି ସୁଖ ମିଳିବ? ଏହି ଆତତାୟୀମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ତ ପାପ ଲାଗିବ। ତସ୍ମାନ୍ନାହଂ ବୟଂ ହନ୍ତୁଂ ଧାତ୍ରାରାଷ୍ଟ୍ରାନ୍ ସ୍ୱବାନ୍ଧବାନ୍ ସ୍ୱଜନଂ ହି କଥଂ ହତ୍ୱା ସୁଖିନଃ ଶ୍ୟାମ ମାଧବ। ତେଣୁ ହେ ମାଧବ, ନିଜର ବାନ୍ଧବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦିମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଅନୁଚିତ ହେବ। କାରଣ ନିଜର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ଆମେ କିପରି ବା ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବୁ? ଯଦ୍ୟପ୍ୟତେ ନ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଲୋଭୋପହତ ଚେତସଃ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ମିତ୍ରଦୋହେ च ପାତକଂ କଥଂ ନ ଜ୍ଞେୟଂ ସ୍ନାଭିଃ ପାପାଦସ୍ମାन् ନିବର୍ତ୍ତିତୁଂ କୁଳକ୍ଷୟ କୃତଂ ଦୋଷଂ ପ୍ରପଶ୍ୟଭିର୍ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଯଦିବା ଲୋଭବଶତଃ ଭ୍ରଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହେଇ ଏହି ଲୋକମାନେ କୁଳକ୍ଷୟ ଜନିତ ଦୋଷ ଓ ମିତ୍ରଦୋହର ପାପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୁଳନାଶ ହେତୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଦୋଷକୁ ଜାଣିପାରୁଥିବା ହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହିପରି ପାପରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ କାହିଁକି ବା ବିଚାର ନ କରିବୁ? କୁଳକ୍ଷୟେ ପ୍ରଣଶ୍ୟନ୍ତି କୁଳଧର୍ମଃ ସନାତନଃ ଧର୍ମେ ନଷ୍ଟେ କୁଳଂ କୃଷ୍ଣଂ ଅଧର୍ମୋ ବିଭବତ୍ୟୁତ। କୁଳନାଶ ହେଲେ ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମନାଶ ହେଲେ ସମୁଦାୟ କୁଳରେ ପାପ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଅଧର୍ମାଭିଭବତ୍କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷନ୍ତି କୁଳସ୍ତ୍ରିୟଃ ସ୍ତ୍ରୀଷୁ ଦୁଷ୍ଟାସୁ ବର୍ଷେୟ ଜାୟତେ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କରଃ। ହେ କୃଷ୍ଣ, ପାପ ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲେ କୁଳସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହେ ବର୍ଷେୟ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦୂଷିତା ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍କରୋ ନରକା ଇବ କୁଳଘ୍ନାନଂ କୁଳସ୍ୟ ଚ ପତନ୍ତି ପିତରୋ ହସ୍ୟଂ ଲୁପ୍ତପିଣ୍ଡୋଦକକ୍ରିୟାଃ। ବର୍ଣ୍ଣଶଙ୍କର କୁଳନାଶକାରୀଙ୍କୁ ତଥା କୁଳକୁ ନର୍କକୁ ନେଇଯିବା ଲାଗି ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ପିଣ୍ଡକ୍ରିୟା ଓ ଜଳଦାନ କ୍ରିୟା ଲୁପ୍ତ ହେବାରୁ ପିତୃଲୋକମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ତର୍ପଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ନିମ୍ନଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦୋଷୈରତ୍ୟୈ କୁଳଘ୍ନାନଂ ବର୍ଣ୍ଣସଂକାରକାରକୈ ଉଚ୍ଚାଜନ୍ତେ ଯତିଧର୍ମଃ କୁଳଧର୍ମଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତଃ। ଦୋଷୈରତ୍ୟୈ କୁଳଘ୍ନାନଂ ବର୍ଣ୍ଣସଂକାରକାରକୈ ଉଚ୍ଚାଦନ୍ତେ ଯତିଧର୍ମଃ କୁଳଧର୍ମଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତଃ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର କାରକ ଦୋଷରୁ କୁଳଘାତକମାନଙ୍କର ସନାତନ କୁଳଧର୍ମ ଓ ଜାତିଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଉଚ୍ଛନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣଂ ମନୁଷ୍ୟାଣଂ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରକେ ନିୟତଂ ବାସୋ ଭବତୀତ୍ୟାନୁଶ୍ରୁତମ୍। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କବାସ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଅହୋ ବଡ଼ ମହତ୍ ପାପଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ବ୍ୟବସିତବ୍ୟୟଂ ଯଦ୍ରାଜ୍ୟ ସୁଖଲୋଭେନ ହନ୍ତୁଂ ସ୍ୱଜନଂ ଉଦ୍ୟତଃ। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଓ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତି ଲୋଭରେ ଆମେ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟତ ହେଇଛୁ। ଯଦି ମାମ ପ୍ରତୀକାରଂ ଅଶସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣୟଃ ଧତ୍ରାରାଷ୍ଟ୍ରାରଣେ ହନ୍ୟୁ ତନ୍ମେ କ୍ଷେମତରଂ ଭବେତ୍। ଯଦି ମୋ ପରି ନିଶସ୍ତ୍ର
ଓ ପ୍ରତିକାର ରହିତ ଲୋକକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବି ତାହା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳକର ହେବ। ସଞ୍ଜୟ ଉବାଚ ଏବମ୍ ଉକ୍ତ୍ୱାର୍ଜୁନ ସଂଖ୍ୟେ ରଥୋପସ୍ଥ ଉପାବିଶତ୍ ବିସୃଜ୍ୟ ସଶରଂ ଚାପଂ ଶୋକସବିଘ୍ନମାନସଃ। ସଞ୍ଜୟ କହିଲେ, ରଣଭୂମିରେ ଶୋକରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ଏହିପରି କହି ବାଣ ସହିତ ଧନୁତ୍ୟାଗ କରିଦେଇ ରଥର ପଛପଟେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। तश्चेति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।